اس سلسلے کے تحت ادبی تقریر. اس تقریر کا عنوان ہے اردو زبان پر حضرت شاہ میران جی شمس الحق کے احسانات، اور تقریر ہے ڈاکٹر صبیحہ نسرین کی. لیجیے سماعت کیجیے. سامعین، آج کا میرا موضوع ہے ہماری زبان پر حضرت سید امیر الدین شاہ میران جی شمس الاشاق رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات. جو اپنے محسنوں کے احسانات کو مانتے ہیں وہ بندے واقعی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری مادری زبان پر حضرت سید امیر الدین شاہ میران جی شمس الاشاق رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کیا احسانات ہیں. ان کو چند نکات میں پہلے بیان کروں گی. آپ نے ہماری زبان کو ادب کا درجہ دیا. نمبر 2، ساری انسانیت کے لیے بہترین پیام آپ نے دیا. نمبر 3، زندگی کے فلسفے کو سمجھایا کہ زندگی آخر کیا ہے. نمبر 4، سب سے بڑا احسان دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. وہ ساری روشن راہیں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا کر اس منزل تک خود میری رسائی میں مدد کی. نمبر 5، مشکل ترین حالات میں پشت پناہی فرمائی. نمبر 6، اردو رسم الخط کے تحفظ میں میری مدد فرمائی. نمبر 7، دور حاضر کی ہر مشکل کا حل آپ کے کلام میں موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نمبر 8، ایک مظلوم و معصوم لڑکی کو ولایت کا درجہ دلایا. نمبر 9، وطن عزیز سے دوری برداشت کی تاکہ لوگ فیضیاب ہو سکیں. نمبر 1، زبان کو ادب کا درجہ دینے میں ان کو کیا مشکلات کا سامنا تھا. یہ شعر اس کی عکاسی کرتا ہے. سب دنیا اپنے مفاد کے پیچھے دوڑتی ہے. سب جیسا کرتے ہیں ویسا ہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ساری دنیا سے الگ نہج پر چلنا بہت باہمت لوگوں کا طریقہ رہا ہے. جب سب عربی اور فارسی میں لکھ رہے تھے اس وقت دکنی زبان میں ادب تخلیق کرنا اور اس کو اس عمدگی سے سمجھانا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ حضرت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ان اشعار سے آپ سمجھ سکتے ہیں نحو، صرف، منطق کی معنی بوجھ نہ مانے کس. ناطق ناحق کرتے گزرے امپڑے نہ گن اس. اسم فعل و حرف ڈھونڈ دے جرم گنواوے کیسا. پھوگٹ شبد کی لکھن بولے بوجھے نہ فعل ایسا. عربی ترکی دیوے مان وچار سوں برباد. بازے بولوں چھی چھی بولے بولوں کے استاد. بوجھے نہ لیبینا لہم کی سمجھے ایسا بول. میں جس امت جیسا بھاشا ویسا کی ہاں کھول. قال اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر امت میں جو پیام بھیجے وہ اسی امت کی مادری زبان میں تاکہ آسانی سے سب اس کو سمجھ سکے. اس سے مادری زبان کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جس زبان کو چھی چھی بولا جا رہا تھا اس زبان کو آپ نے 4 چاند لگا دیے. اور بھی اشعار ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو ہندی کہا ہے.
बोल अरबी कीड़े और फारसी भूख कीड़े, ये हिंदी बोलूं सब इस अर्थों के सबब, यानी इस जुबान को आपने हिंदी का नाम दिया है। ये हिंदी बोलूं सब इस अर्थों के सबब, जे कोई अच्छे खासे इस बयान कीड़े प्यासे, वे अरबी बोल न जाने न फारसी पिछाने, यूं देखत हिंदी बोल पन माने हैं नब तोल, कड़वे पंसू रस फल पाके जू फन्नस, न देखत बुरा लिखो लेह मक्स चाक देखो, जे मक्स मीठा लागे तो क्यों मन उसते भागे, क्यों इसमें अर्थ पंज सब कुरान की रे बीज, वो मक्स माने ल्यो सब जाले झाड़ दो, या वो देखें झरा उस माटी का पसारा, ना माटी उसकी हान वो राखे सिमेट आन, ये छान सोना लेवें और बाजे नाक देवे, क्यों भागा माटी जानो दुर माने दिल में आनो, है करोड़ों कीरा हीरा पूरा ऊपर पड़िया नीरा, कोई सुभान भागों पावे तो क्यों न ले उचावे, घुर भागा छोड़ दीजिए चुन माने मानिक लीजिए, यानी जैसे कि मिट्टी का सोना और जैसे कि खूर पर पड़ा हीरा, तो इस जुबान के अंदर जो कुछ वो तसानीफ कलमबंद किए हैं उनमें उसके माने उस तरह के हैं। नंबर 2, सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन पैगाम आपने दिया। हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम दुनिया में आए ही क्यों हैं, उसका जवाब आपने कुरान से हमें दिया है। कौलहु ताला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बड़े बड़े फिलोसोफर इस बारे में सोचते सोचते ज़िंदगियां सर्फ कर दिए। इंसान और जिन की तख्लीक सिर्फ इसलिए हुई है कि वो अपने रब की इबादत करें। अब इबादत में सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ही शामिल नहीं है। हुकूकुल इबाद की बड़ी पूछ है। वालिदैन की खिदमत भी इबादत है, जानवरों की खिदमत भी इबादत है, इल्म हासिल करना भी इबादत है। गरज एक लंबी फहरिस्त इबादत में शामिल है। नंबर 3, जिंदगी का असल फलसफा, नेकी की राहों पर चलना, जुबान को दुरुस्त रखना। ये रुए बीज का कुल नाही वले कुछ कुछ देख, जीभ संवारे दृष्ट न होवे देखत रूप नरेक। जीभ संवारे यानी जुबान को दुरुस्त करें। जुबान की वजह से बड़ी बड़ी आफतें आती हैं, तो इंसान की ज़िंदगी का अहम फ़लसफ़ा यही है कि वो अपनी ज़ुबान दुरुस्त करें और नेकियां कमाने की कोशिश करें। नंबर 4, दीदारे इलाही की नेमत उस्मा। इसके लिए सारी वसीयतुन नूर के 111 शेर बहुत गौर से पढ़ें। पहले तो कई लोग दीदारे इलाही के कायल ही नहीं हैं, जबकि दीदारे इलाही न सिर्फ मुमकिन है बल्कि करना लाजमी भी है। दुनिया में जीते जी अगर अपने रब का दीदार ना कर सकेंगे तो फिर आखिरत में भी ना कर पाएंगे। वमन काना फी हाज़िहिल आमा फहुवा फिल आखिरती आमा व अज़ल्लु सबील। सूरे बनी इसराइल पारा 15 आयत 72। वजी ने भी सबरस में कहा है, जिनको दर्शन इत है तिनको दर्शन उत, जिनको दर्शन इत नहीं तिनको इत ना उत। तो फिर ये तय हुआ कि दीदारे इलाही मुमकिन है और करना लाजमी भी है। दीदारे इलाही के बारे में उन्होंने जो शेर लिखे हैं वो यूं हैं, सुख नैन को तो पड़े जो देखे शाह का मुख, वो मुख देखे तो रखे जीते वो भूमि सिर। सो मुख शाह का सोंधरा रूप न बोलिया जाए, नजर ना ठारे क्या कहूँ मन तो मूर्छा का खाए। यानी यहाँ पे दिल बेहोश हो जाता है अगर दीदार हो। उसका मुखड़ा ला मिसल मिसल न होवे एक, लामका लाजहद परगट हर एक हालों टेक। सभी उसके अंक ये गैब और हुजूर
करम खुदा का जिस पर होवे सो देखे वो नूर। जे मिरासी नबी की रे वे मिठाई चाखें, वो जो कलिमा नबी कीरा सीना भीतर राखें। कलिमा कह जे बोल अल्लाह का जो है पाक नाम, नाम अल्लाह का सो है नूर, नूर सू हक तमाम। हक बचन सराया तो जो था इशाद कीरा, उस बचन को कलमा आंखें इतना अरबी फेरा। वो मिरास है जिसके हाथ सैयद वोई हक्कानी, चोटियाँ लुढ़का फूगट फिरे वे ही है रस्मानी। कि वो देखे नूर नबी का और खुदा का नूर, एक ही नूर नबी का देखें कुफ्र गुजरे दूर। ऐसा नूर नबी का खासा बेहद अच्छे मान, जिनको नूर नबी का अया भेज देवे कान। नूर जलालत नबी कीरा भौरों को प्रकार, करोड़ों काले उजियत होवे उसकी ताब तलहार। जिसे दिखावे अपे अल्लाह सो है देखे नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ ज़ुहूर। नंबर 5, मुश्किल तरीन हालात में पुश्त पनाही। वसीयतुन नूर की दरियाफ्त और फिर शायरी और फिर मुलाजिमत, ये सब लोगों की आंखों में ऐसे चुभे कि जिसको मैंने कभी देखा न उनके नामों से वाकिफ हूँ, वो भी मेरे कट्टर दुश्मन बन बैठे। मेरी तरक्की रोकी गई, ओहदा छीना गया। इन हालात में हजरत की इनायात को मैं भूल नहीं सकती। ये किताब है 7 रोज़ में उर्दू सीखिए, जिसके 12 एडिशन ताहाल शाये हुए हैं। ये हजरत ही के फैज़ का नतीजा है। कहने को तो बहुत है लेकिन ये मौका नहीं। नंबर 7, दौरे हाजिर में मज़हब के नाम पर सारी दुनिया में मज़ालिम का ज़ोर है। अगर हज़रत की तालीमात से लोग इस्तिफ़ादा करें तो उन्हें अपना मज़हब क्या है वो भी पता चले और अपने रब को भी वो पहचान सकते हैं। जो लोग सच की तलाश में हैं उनके लिए हज़रत का कलाम बहुत बड़ी नेमत है। जो इस इल्म के प्यासे हैं, अल्लाह करे उनको हज़रत की तालीमात मैसर आ जाए। नंबर 8, एक मजलूम व मासूम लड़की को विलायत का दर्जा दिलाया। आज औरतों के हुकूक की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फिर भी औरत परेशान हाल है। निसाई अदब पर जोर दिया जा रहा है। हज़रत ने खुशनामा खुशनग्ज़ लिख कर खुशनामी अपनी मुरीदा व मोतक़िदा को विलायत के दर्जे पर पहुंचाया, उसकी दिलदही फरमाई। अपनी नज़्म के उन्वान में उसका नाम शामिल किया। वो लड़की जो अपने माँ बाप और भाई सबके जुल्म का शिकार थी, उसको नजात दिलाई। खुश कहती है, हुई धात मुझ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कीरी, मारे दे दे लौन कर तदबीर छुड़ाए मुझ, अबा बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कौन। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो जुल्म हुए हम सब जानते हैं। बोरिए में लिपट कर धुआं दिया जाता, गर्म रेत पर घसीटा जाता, वो भी अरब की गर्म रेत। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको ख़रीद कर आज़ाद किया। खुश कह रही है कि उस पर भी वही जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ढाए जाते थे, और अब उसको कौन इससे आज़ाद करेगा। वो लड़की इस मर्तबे पर पहुंची कि जन्नत में उसका इस्तकबाल हुआ। पग के पंजे यमीन ऊपर खतरे नूर कीरे। खुशनामे का ये 146वां शेर है। पग के पंजे यमीन ऊपर खतरे नूर कीरे, ताबिश देख दिखावे सब हूँ अजब हुआ मन मेरे। यानी इसके पैर के सीधे पंजे पर नूर के खतरे चमक उठे। हजरत फरमाते हैं, जिसकी ताब देखकर मैंने सबको दिखाया और मेरे दिल की अजीब कैफियत हुई। नंबर 10, वतन अजीज़ को खैर बात कह देना।
حضرت کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ اپنی عمر کے 22ویں سال 924 ہجری میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں 12 سال 3 ماہ 5 روز قیام پذیر رہے۔ اثناء قیام ایک ہی پہلو پر استراحت فرماتے اور کبھی روضہ مبارکہ کی طرف پشت نہ کی۔ ایک شب جمعہ شہنشاہ کونین جاندارین محبوب رب المشرقین والمغربین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سر بانی تشریف لائے تو اس عاشقوں کے سورج نے شرف ختم بوسی حاصل کی۔ شمس الشاق کا لقب عطا ہوا، علم عطا ہوا، علم عطا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک آپ کے سر پر رکھا، فردوسی نعمتوں اور اس جہاں کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے، ساتھ ہی ایک علم مبارک عنایت فرمائے اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دیے تو شہنشاہ ولایت آپ کو فیضان علم و عشق سے سر بلند فرمائے۔ شہادت الحقیق میں وہ لکھتے ہیں، سب ولیاں کیرے ولی، سب ولیاں کیرے ولی، داماد نبی کے علی، اترے نبی کے نول، سر مرید علیج بول، اترے نبی کے نول، سر مرید علیج بول، ہوا دست بیات حضرت علی کے ہاتھ، مجھ کلہ دیے دستار، تب روشن ہوئے اسرار۔ شہنشاہ کونین کے حکم سے ہندوستان آئے، درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ہر ایک کو اپنا وطن بہت پیارا ہوتا ہے، چند دن وطن سے دور جاؤ تو دل کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، پھر کہنا پڑے گا دیش سہانا ہے، یہی لوگ بولنے لگ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں کی، کس طرح اس زبان کو پروان چڑھانے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ آپ کی تصانیف میں شہادت الحقیق، خوش نامہ، خوش نغز، مرغ مرغوب، مغز مرغوب اور 4 شہادت شامل ہے۔ مغز مرغوب اور 4 شہادت کو پروفیسر ہاشم علی صاحب نے مدون کیا اور شائع کیا، اور وصیت النور کو میں نے دریافت کیا نیشنل میوزیم کراچی پاکستان سے، اور اس کو میں نے مدون کیا اور شائع کیا۔ آپ کے تصانیف نیشنل میوزیم کراچی پاکستان میں اور لندن میں برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ شہادت الحقیق کے 2 نسخے ملے ہیں، ایک کراچی میں اور ایک لندن میں۔ تو آپ ان تصانیف کا بغور مطالعہ، وصیت النور کی دریافت پر حضرت سید امیر الدین شاہ میرا جی شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نظر عقیدت والا صفات حضرت میران خوش مثال، محو سرور عشق بسر زینت و جمال، کشاف رمز معنوی اہل نظر ہے وہ، کشاف رمز معنوی اہل نظر ہے وہ، شیدائے بوستان رسالت بوجدان ہے، چشم سرمسا سے عیاں نور لم یزل، اہل ولا کے واسطے یا چشم زلال، وہ زائر حرم ہے، وہ زائر حرم ہے، مقیم حریم ناز، جس کو عطا ہوا ہے علم باعث کمال، تحقیق ہے سوانح عزت ماں پر، ترقیم اس لیے ہے مقالے کی بے مثال، گلدستہ ہے وصیت نور جمیل کا، گلدستہ ہے وصیت نور جمیل کا، یا مثنوی ہے دست سبیحہ میں خوش مقال، تاریخ فکر سخن 30 نومبر 1987 عیسوی۔ آخر میں شہادت الحقیق کے چند شعر پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سبحان، تو دانا اور بینا، تو سبتے ہے توانا، یہ سب عالم تیرا، تو رازق سبھوں کیرا، تجھ بن اور نہ کوئے، نہ خالق دوجا ہوئے، محمد نبی تیرا، اس اوپر ایمان میرا، نہ درس دین اس باج،
सब आलम कीरा ताज, जो उसके रुख आवें सो तेरा दर्शन पावें। वो नबी अव्वल नूर, बस आलम ये मामूर, अरे जिसके ताई कुरान ये नाजिल हुआ है जान। ये सातों बेहिश्त मकाम और दुनिया दीन तमाम, वे हूरा सुख सारन, सब जिसकी सेवा कारण। ये देख मलाइक जीते, सब उसको सजदा कीते। मत सहल हमें जानो, इस सिलसिले के तहत तकरीर आपने समाअत की जिसका उन्वान था उर्दू ज़बान पर हज़रत शाह मीरान जी शमशुशाह के एहसानात, और पेशकश थी डॉक्टर सबीहा नसरीन की। सामाईन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। अब आइए सुनते हैं नज़्म सफ़ाई। इस सिलसिले के तहत अदबी तकरीर, इस तकरीर का उन्वान है उर्दू ज़बान पर हज़रत शाह मीरान जी शमसुल हक़ के एहसानात, और तकरीर है डॉक्टर सबीहा नसरीन की। लीजिए समाअत कीजिए। सामाईन, आज का मेरा मौजू है हमारी ज़ुबान पर हज़रत सैयद अमीरुद्दीन शाह मीरान जी शमसुल उश्शाक रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात। जो अपने मोहसिनों के एहसानात को मानते हैं वो बंदे वाकई बड़े खुशनसीब होते हैं। आप जानते हैं हमारी मादरी ज़ुबान पर हज़रत सैयद अमीरुद्दीन शाह मीरान जी शमसुल उश्शाक रहमतुल्लाह अलैह के क्या क्या एहसानात हैं, इनको चंद नुकात में मैं पहले बयान करूँगी। आपने हमारी ज़ुबान को अदब का दर्जा दिया। नंबर 2, सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन पैगाम आपने दिया। नंबर 3, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझा